जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दियंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर जोड़िया गाँव में बड़मा को धारुआ अस्त्र रे हत्या कला पुतुरा। विषय थाना अंतर्गत जोड़िया पंचायतर जोड़िया गाँव में घटी यहीपर एक अघटन। वृद्धा को हत्या कर थाना आत्मसमर्पण कला आसामी। दिवा प्राय 3 घंटा समय मृता साकराई हेम्ब्रम निज घर थिया बेले तांको पुतुरा सांदुला हेम्ब्रम आसी एक धारुआ अस्त्र रे बड़मा को आक्रमण कर हत्या करथिला। अभियुक्त हत्याकारी धारुआ अस्त्र को धरी विषय थाना आत्मसमर्पण करथिला। विषय पुलिस मृतदेह को उद्धार कर एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखिछि। हत्याकांडर कारण बर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारि नहीं। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना पुरुणिया पंचायत अधीन अंगारुआ ग्राम में हेबाकु थिबा प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क संपर्कित नहीं सोमवार पूर्वाह्न 11:30 उत्तेजना प्रकाश पाई बेले खबर पाई पहुंचिले मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली बीडीओ सुशांत कुमार सुतार बैसिंगा थाना अधिकारी बालिनी दास समेत आईटीडीए विभाग अधिकारीगण। सूचना मुताबक पुरुणिया पंचायत अधीन अंगारुआ ग्राम में सरकारी जमी एक इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण पर सम्मानित आदिवासी उन्नयन संस्था पक्षर सोमवार निर्माण कार्य आरंभ करा। तेबे अंगारुआ ग्राम में हेबाकु थिबा एही प्रकल्प बाबद स्थानीय सरपंच समिति सभ्य एवं ग्रामवासी अज्ञ थिबा बेले निर्माण कार्य बाबद कौनसी सूचना फलक नथिबारु प्रथमे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। या परे लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली बीडीओ सुशांत कुमार सुतार बैसिंगा थाना अधिकारी बालिनी दास समेत आईटीडीए अधिकारीगण पहुंची बुझासुझा आरंभ कर देथिले। तेबे अंगारुआ ग्राम में आईटीडीए पक्षर सरकारी प्रकल्प कार्य आरंभ करा जायथिबा बेले एने स्थानीय जनसाधारण किंबा अंचलवासी को अवगत करा जाय नथिला। एने कौनसी ग्राम सभा होई नथिबा बेले निर्माण कार्य आरंभ पूर्व सूचना फलक तथ्य निर्माण करा जाय नथिला। एही विभिन्न प्रसंग को नहीं बेतरणी ब्लॉक उपाध्यक्ष तथा पुरुणिया पंचायत समिति सभ्य देवदत्त तीव्र असंतोष प्रकाश व्यक्त करथिले। उत्तेजना बढ़िबारु बैसिंगा पुलिस पक्षर अन्यान्य अधिकारी एवं कर्मचारी प्रमुख घटनास्थल में उपस्थित रही। पूर्वर ग्रामसभा कर आईटीडीए अधिकारी को हटहटा होगा पड़ता। परवर्ती खबर सातकसिया वनांचल शालचुआ निकट में दंताहातीर सन्देहजनक मृत्यु। करंजिया वनखंड अधीन सातकसिया वनांचल शालचुआ निकट में सकाळ प्राय 10 घटिका समय एक दंताहाती सन्देहजनक तथा अस्वाभाविक मृत्यु होइतिबा ग्रामवासी निकटर वन विभाग सूचना पाइथिले। तेबे हाथीटर मृत्यु खबर पाई सातकसिया वनांचल अधिकारी रवींद्रनाथ महांत वनपाल गिरिजानंदन दलई घटनास्थल में पहुंची वनखंड अधिकारी को ए बाबद खबर देते। वनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक घटनास्थल में पहुंची स्थिति अनुधान करने पर बारिपदारू विशेषज्ञ दल को खबर देते। दिवा प्राय 2 घटिका समय बारिपदारू विशेषज्ञ दल पहुंची तदंत करुवा एवं तदंत पर मृतदेह व्यवच्छेद करने पर हाथी मृत्युर प्रकृत कारण जमापड़ बोली विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा। परवर्ती खबर महुलिया अंचल पुलिस द्वारा विपुल परिमाण मद जबत जड़े गिरफ एवं बाइक जबत। महुलिया अंचल पुलिस द्वारा विपुल परिमाण मद जबत कर सफल होती। एसहित उक्त कारबार में संपृक्त थिबा जन को पुलिस गिरफ सह एक बाइक को जबत कर एक बाइक रे मद नहीं आसुवा बेले जांच करिबारु मद जबत कराइथिला। चढ़ाऊ समय 78 लिटर रु बेसी मद जबत करने सह अभियुक्त को गिरफ करी पुलिस। एने दिवा 2 घटिका समय पुलिस पक्षर सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बैसिंगा बजार उपखंड महुरी स्थित लाहीबाड़ी साप्ताहिक हाटर सर्वांगीन उन्नतीकरण सांग को यार रूपांतरण पर आईटीडीए निरीक्षण में निर्माण कार्य चली बेले सोमवार अपराह्न 3टारे निर्माण कार्य समीक्षा कले मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली। सूचना मुताबक अंचलवासी दाबी एवं आवश्यकता को दृष्टि रखी विधायक सनातन बिजुली जिलापाल एवं विभाग अधिकारी सहित आलोचना पर महुरी स्थित डाहिबाड़ी साप्ताहिक हाटर रूपांतरण पर मयूरभंज जिले में समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था व आईटीडीए पक्षर 27 लाख टंकार व्यय अटकल पूर्वर टेंडर आह्वान कर निर्माण कार्य आरंभ कराई। सोमवार यह निर्माण कार्यर अग्रगति बाबद समीक्षा सांग को स्थिति परखिले मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली। यही अवसर में बेतरणी ब्लॉक बीडीओ सुशांत कुमार सुतार निर्वाही जंत्री इंजीनियर
ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବହି, ପୁରୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବକ ସଂଘର ଶାନ୍ତନୁ ପଣ୍ଡା, ଯୁବ ନେତା ଉତ୍ସର୍ଗ ବେହେରା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଡାହିବାହି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହା ଯେଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ସେ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଆଇଟିଡି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ ଏବଂ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାର ସୁରଜ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନରେ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ରଣା, ରେଭେନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ, ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 24ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ 26 ଜଣ ଏବଂ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ 84 ଜଣ, ଏହିଭଳି ସର୍ବମୋଟ 70 ଜଣ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମିପଟ୍ଟା ପାଇଥିବା ଭୂମିହୀନମାନେ ଏଣିକି ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାର ସୁରଜ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରିଚାଳନାରେ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ବୁଣାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼କେଶରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଝରଣାଗିରି, ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:30ଟା ସମୟରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆଡ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଆକସ୍ମିକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଏବଂ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିବା ଝରଣାକୁ ବିଜୁଳି ମାରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ରରୁଆଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ପୁଅ, ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ରରୁଆଁ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଶବାଧାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋସାଇପାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ଅଡି 11P9135 ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମର ପୁଲିନ କୁମାର ସେଠୀ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶୋଇବା ଘର କବାଟକୁ ବାହାରୁ ପଟୁ ବନ୍ଦ କରି 2,50,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବୁଲେଟ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 2008 ମସିହାରୁ ବାରିପଦାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସରକାରୀ କଲେଜକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବହୁବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ 2008 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦାରେ ଥିବା ପୁରାତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର କୋଠାଘର ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ବାରିପଦାରେ ଥିବା ସରକାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ବଡ଼ଜାମଣି ଗ୍ରାମର ଅଜିତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନାବତୀ ମହାନ୍ତ, ବୟସ 85 ବର୍ଷ, ସୋମବାର ଦିନ 10:30 ସମୟରେ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତହୀନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୋମବାରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ବେଡ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ତଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେହରେ
କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତର ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଖବର ପାଇ ବଳିଦାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅଶେଷ କୁମାର ଦାସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ 17/25 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାରିପଦା ସହର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର କୃପାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଏବଂ ମରଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ ଜମି ବ୍ୟତୀତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। 1942 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଆସିଛି। ବିମାନ ଚୀନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଅମରଦା ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ବିମାନବନ୍ଦର ଇତିହାସ ଆଜି ବି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିମାନ ଅବତରଣ ରାସ୍ତା କେବଳ ମରାମତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମି ହିତାଧିକାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା EPF ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ମାସିକ 9,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ EPF ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ଜେନାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ 1,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 700-800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଅତୀବ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ AITCU ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ପରିବହନ ନିଗମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ଉଠା ଜଳସେଚନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବାରିପଦା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ର ମେନକା ଦାସ, ସଂଯୁକ୍ତା ଖିଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ଆରବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର କୁଳମଣି ପାତ୍ର, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଭଗବାନ ରଣା, ପାବାର କୁମାର, ନୀଳାମ୍ବର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ EPF ପେନ୍ସନ ମାସିକ 9,000 ଟଙ୍କା ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।